ए दृश्य को आपण हजम करि पारुछन तो जी भी देखिबो ताकू व्यथित करिबो निश्चय। दुई हाथरे दुईटी बाड़ी लुंगी खंडे पिंधि मुंडरे गामुछाटे बांधिछंती पुणी रास्तार घुषुड़ी घुषुड़ी जाउछंती वृद्ध जनक। एभली दयनीय अवस्था कुआड़े जाउछंती पचारिबारु वृद्ध जनक कहिथिले भत्ता पाई। तेबे एभली अवस्था भत्ता आनिबाकू जाउथिबा वृद्धंकु जी देखुथाए टिके अटकी जाउथाए। चम धुड़ु धुड़ु देहकू धड़ा केश, बोधुए बयसठू अधिक वार्धक्यर प्रभाव। आखिकू ठीक भाव देखा जाउनी, चलिबा तो दूरर कथा बसिबाकू भी देहरे आ शक्ति नाही। कथा कहिला बेलकू पाटी लाखुछि, तथापि पेट चाखंडक पाई आज भी तांकू करिबाकू पड़ुछि संघर्ष। नहेले ए बयसरे जी घर भितर विश्राम नेबा कथा से कौन एमिति रास्तारे घुषुड़ू था। केन्द्रापड़ा ब्लॉक कोर पंचायतर कोर गाँवर ए वृद्ध जनक हेउछंती श्रीधर साहू, बयस 82 वर्ष, जहाँ को वार्धक्य भत्ता पाई निज चाल घर बाहरी ढलई रास्तारे एमिति दयनीय अवस्था जिबाकू पड़ुछि। आहुरी दुखदायक कथा हेउछि से रास्तारे जिबा बेले ढलई रास्तारे तांकर पिचा घसी होई खंडिया होई रक्तस्राव मध्य हेउथिला। घर देबे तब चाली कहीं जाउथलो? मुझे आज के काली देले नि जाको। हां आ औषध पत्र खाउछि एगो नाही। मैदान होतले देलो कष्ट होतले गाली बोली। पैसा देले हां केते टका? 1400। कि एमती अवस्था रहउछंती कोन करछि? इंदिरा आवास घर मिलेनी? इंदिरा आवास मिली देले बा। मो झोटी जानी जंती रखी देली, घर पड़ी देले, थरे पड़ी दी थरे पड़ी देले। जानी जे पुआ जानी घर थरे पड़ी दी थरे पड़ी देले। से कुल मणि सब घर दे देले, घर पेट्रोल ढाली दिल्ली घर पड़ी देले। किछि रहि जाने जे भी सब भाबे भी किछि भी मरि गला। पूर्वर श्रीधरଙ୍କ झियो तांको भत्ता नेबाकू आसुथिले। पंचायत अधिकारी चलित मासर झियो को भत्ता देवा पई मना कर दैथिले। फलरे चालिबाकू अक्षम वृद्ध श्रीधर रोगाक्रांत अवस्थारे निज भत्ता नेबा पई पंचायत ऑफिस को घुषुड़ी घुषुड़ी जाउथिबा देखिबाकू मिलिथिला। तेबे जेतेबेले ए खबर पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी पाइले तुरंत अधा बाटको आसी श्रीधर को भत्ता धराई देले। श्रीधर जने असहाय वृद्ध, आज पर्यंत पक्का घर खंडे तांको मिली नाही। श्रीधरଙ୍କ एकमात्र झियो बाहा होई जाइथिबारु से एकाकी भंगा चाल छपर घरे रहुछंती। पड़ोशी माने जेतेबेले जे जहा मुठाई दियंती सेतिकिरे बंची जांती। रोगग्रस्त शरीर पाई औषध खाइबाकू भी संबल नाही। श्रीधरଙ୍କ संबल कहिले गोटे प्लास्टिक बाल्टी, गोटे प्लास्टिक मग आउ गोटे थाली और कंसाटी। लुगापटा कहले जहाँ पिंधिछंती सेतिकी। ताकू 83 वर्ष हम से हैंडिकेप लोग चली पारनी। से घुसुरी घुसुरी आसला बाटर आम देखिलु कि जाऊँ गोटे तो मरीज जापर कौड़े जाऊँ ना पंचायत भी जाऊँ भत्ता आने से मत दौना मुझे जाऊँ। आम आसिलु 6-7 जन 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 डाक आसिलु सेक्रेटरी सारे जाकि मैडम दिंतु से आसपार ना से आम खबर पड़ी आसबि ना आम घर को जीवु 3 दिन है आप घर को जाऊना आ भत्ता बुढ़ा लोकटा 82 वर्ष से काली मरीज आप भत्ता देवे भत्ता दे पारे से खाଇବା बिना मरीज तार कहीं ना ता झील जी से बाहर रोचे केन्द्रापड़ा पाखे तार पुतुरा अच्छी जे से तार निज पुतुरा नुह से दयाक खाଇବା गणना दिए से बचुच। अन्यपटे कोर पंचायत रे भत्ता प्रदान नहीं नाना अनियमितता अभियोग होईछि। एठी बंचिथिबा लोकंकु कुआडे कागजपत्र रे मारी दिया जाउछि। एही गाँर निरंजन बराळଙ୍କ अभियोग हेउछि तांकु जनवरी मासरु आउ भत्ता मिलु नाही। एही अभियोग करिसंते निजे निरंजन, हेले तांको विषय पंचायत अधिकारी को पचारिबारु से कहिले निरंजन बराळ मृत, जहाकु नै एठारे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। आज नपदिना घर खंड जेठी जाउथि नउथि सब घर दौथुनी कोन दउथि मु कहि परनी दउना के घर को जाउना। हां आज आ नउथि काहे जाउना से ये नउथि ना घर को काहे जिवे जे 90 वर्ष तांको ने घर दवा कसा आ से त आउ नउथि ने घर ये काहे जिवे आ हां वर्ष जे केही ना गोटी झियो से बाही हेछि बहुत होइराणे रे रहउछि कोन करिवो।
ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇକି ସେ ଭତ୍ତା ଆଣିଲେ, ଭତ୍ତା ଆଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା ଝିଅ ଆସିଲା, ଝିଅକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ଝିଅ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ତାର ଦେଇଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶିରେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବେ, ଯେ ଅସୁବିଧା, ଘର ନାହିଁ, ଗରମରେ ରହିପାରୁନି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କଣ କରିବ, ଯାହା ମାନେ ଅନେଇଛୁ ସେମିତି, ଆଉ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଯାହା ମାନେ ଦଉଛୁ ସାହି ପଡ଼ିଶି ଯିଏ ଦବା କଥା ମୁଠା ଦଉଛନ୍ତି। ଦାବି କଣ କରିବ, ଆଉ ଏ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବୁଢ଼ା ଟିକେ ରହନ୍ତା ଘରେ, ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମତେ ଆସି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ମିଳିଲାଣି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଭତ୍ତା ଚେକ୍ କଲି, ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଭତ୍ତା ଆସୁନି, ଜାନୁଆରୀ କାହିଁ ଭତ୍ତା ଆସୁନି। ସେଠୁ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଲୋକ ପଠେଇ ଦେଖିଲି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେପଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲାନି। ସେଠୁ ସେ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ତମେ ସେ ପିଏକୁ ପଚାର। ମତେ କହିଲେ ଆସିକି ମୁଁ ସେଠୁ ପିଏକୁ ପଚାରିଲି, ପିଏ କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି, ମୃତ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ମୃତକ ଲେଖା ହେଲା ନା, ଆମେ କ'ଣ ରହୁଛୁ ଏଠି, ସିଏ କହିଥିବ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକିରି କରିଦେବି, 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଇବି। ଆର ମାସରେ ମୁଁ ନିଜେ 20-25 ଜଣଙ୍କ ଘର ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରିବେନି ନିଜେ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଲୋକ ବି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଦିଆ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା, ଭତ୍ତା ସରିছে। କାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ଭତ୍ତା ଦିଆ ସରୁ, ମୁଁ ଯାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ସେତିକି ଭତ୍ତା ଜଷ୍ଟ ସାରିବା ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ସେଇଠି ଆସିକି ଘରେ ଆସିକି ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ। ତାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅପକମିଂ ମନ୍ଥରେ ଯେତେ ଦିଆହବ ପଇସା, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିବି। ପ୍ରତି ମାସେ ତାର ଅପଡେଟେଡ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିବି। ଘରେ ଦିଆହଉଛି। ଆର ମାସରେ ବି ଆମର ଯେତେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ସେମିତି 25-30 ଜଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି, ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବୈଠକ ବି କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ନଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଡିଓ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ରୂପାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବିଏସ୍ସିଓ ସୁଦୀପ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୃହ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଜୁନ 1 ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନୂଆ ଭତ୍ତା ନୁହଁ, ନୂଆ ଭତ୍ତା କେବେ? ନୂଆ ଭତ୍ତା ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଜୁନ ମାସରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଜୁନ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନୂଆ ଭତ୍ତା। ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ତାଙ୍କ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଆଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅଧିକାରୀ ନାଇଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୃତ ରଖାଇ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଯେ ଆସନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝିଦେବି କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାର ଯୋଉ ସୋବଳା ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ତହସିଲ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବ, ଜରି ମିଳିଥିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ସାଙ୍ଗସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ 1,20,000 ମିଳିବା କଥା, ସେଥିରୁ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ହିଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ ପାଇବାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏନରୋଲ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଥିଲେ ତ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବି, ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। କାହିଁକି ଅବହେଳା ହଉଥିଲା, ଅବହେଳା କାହିଁକି ସାର୍ ହିଁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କହିବେ। ଫର୍ଦର ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇବ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ବିଡିଓ ସାର୍ ଯାହା ରହିଲା ସ୍କିମ୍ ବିଡିଓ ସାର୍ ହିଁ ଦେବେ। ଆମ ସ୍କିମ୍ ଅଲରେଡି ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର କେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଘର ଦେବେ କି ଆଉ କଣ, ସେଟା ବିଡିଓ ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲାନି? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ସେମାନେ ଚେତୁଛନ୍ତି କାହିଁକି?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ସରୋଜ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।